آپ جمعیت علماء اسلام کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج کے حکمران اپنے اختیار سے ضلع قصور کا ڈی پی او بھی تبدیل نہیں کر سکتے، ڈی سی بھی تبدیل نہیں کر سکتے۔ تو میں اپنے ساتھیوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ جعلی حکمرانوں کا نام نہ لیں، حقیقی حکمرانوں کا نام لیں۔ آج بھی اگر قصور میں جمعیت علماء اسلام کو جلسہ کرنے سے روک رہی ہے تو یہ وہی قوت ہے جس نے ہمارا الیکشن چوری کیا، جس نے ہمارے الیکشن پر ڈاکہ ڈالا۔ پنجاب کے اندر بھی، خیبر پختونخوا کے اندر بھی، بلوچستان کے اندر بھی اور سندھ کے اندر بھی اللہ گواہ ہے اور ان صوبوں کی عوام اس پر گواہ ہے کہ ہمارا الیکشن ہمارے صوبائی فوج کے سیکٹر کمانڈروں نے چرایا ہے۔ آج بھی اگر صوبوں پر حکمرانی کر رہے ہیں تو یہاں کے سیکٹر کمانڈرز کر رہے ہیں۔ سیاہ اور سفید کے مالک اگر کوئی ہے تو وہ یہاں کے کرنل اور میجر ہیں۔ ہم نے بھی اپنی قیادت کے ساتھ یہ عہد کیا ہے کہ حقیقی جمہوریت کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے، قانون کے حکمرانی کے لیے آپ کی آواز پر لبے کہتے ہوئے آج قصور میں کھڑے ہیں۔ آپ اعلان کریں، کل اسلام آباد میں کھڑے ہوں گے، پنڈی میں کھڑے ہوں گے، پاکستان کے جس شہر میں آپ آواز دیں گے، آپ کے آواز پر آپ کا یہ کارکن سر بکف اور سر مجاہد انشاءاللہ لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوگا۔ انشاءاللہ العزیز لبیک کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ لبیک 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 لبیک۔ مذاق بنایا ہوا ہے، الیکشن چوری ہوتے ہیں، اور میں تو جو حکمران آج ایوان اقتدار میں بیٹھے ہیں، مجھے یقین ہے آپ کو ہو یا نہ ہو کہ آج کے حکمران مجبوراً اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہیں۔ ہم نے صرف اپنے قوم کو حقیقی آزادی نہیں بلکہ اپنے ان حکمرانوں کو بھی حقیقی آزادی دلوانی ہے انشاءاللہ العزیز۔ جو صرف سہولت کاری کا کام کرتے ہیں، آئین میں ترمیم کرا لو تو یہ انگوٹھا لگانے کے لیے تیار، قانون میں ترمیم کرا لو تو یہ انگوٹھا لگانے کے لیے تیار۔ کہتے ہیں پاکستان ایک آزاد خارجہ پالیسی رکھتا ہے، میں بھی کہتا ہوں کہ پاکستان ایک آزاد ریاست، خود مختار ریاست کے طور پر ہمارے اکابر اور اسلاف نے قائم کی تھی، لیکن پاکستان کا عوام آج بھی آزاد ہے، لیکن پاکستان کا حکمران آج بھی غلام ہے۔ آج ہم نے یہ عہد کرنا ہے کہ ہم نے اپنے حکمران کو بھی آزاد کرنا ہے انشاءاللہ۔ خارجہ پالیسی ہماری آزاد نہیں، معاشی پالیسی ہماری آزاد نہیں۔ کہا جاتا ہے اور ہم نے سنا ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں پنجاب نے ترقی کی، مسلم لیگ نے نام کمایا۔ آپ بتائیں کہ گزشتہ چند سالوں کی حکمرانی میں میاں شہباز شریف صاحب نے وزارت اعلیٰ کی حیثیت سے جو نام کمایا تھا، کیا ان کا نام آج بھی اسی طرح ہے؟ اور کس بنیاد پر ہوگا؟ ان چند سالوں میں 21 سال کے اندر خط غربت سے لوگ اتنے نیچے نہیں گئے جتنا اس سال خط غربت سے نیچے گئے ہیں۔ اور کیسے وہ نام کمائیں کہ چند سالوں کے اندر پاکستان سے 7 لاکھ شہری بیرون ملک گئے، ہنرمند گئے، کاروباری لوگ گئے، صنعتکار گئے، ڈاکٹرز گئے، انجینئرز گئے، اور باہر کے ممالک میں مستقل سکونت اختیار کرنے کی درخواستیں دی ہیں۔ کیا یہ پاکستان کی معاشی پالیسی ہے؟ جس ملک کے اندر آپ ڈاکٹرز تو پیدا کریں، آپ انجینئرز تو پیدا کریں، لیکن آپ ان کو معاشی تحفظ نہ دے سکے، آپ ان کو زندگی کا تحفظ نہ دے سکے، آپ ان کو کاروبار کرنے اور تجارت کا تحفظ نہ دے سکے۔ میں جس صوبے سے تعلق رکھتا ہوں، مولانا عبدالواسع صاحب جس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں، وہاں پر اضلاع کے اندر
डीसी, डीपीओ, एसएचओ, डीआईजी, वहाँ एमपीए, वहाँ का एमएनए, वहाँ का वजीर आला भत्ता देकर हुक्मरानी कर रहे हैं, भत्ता देकर इंतजामिया उमूर चला रहे हैं। क्या ये भत्ता देने वाले जो अपनी जिंदगी का तहफ्फुज भत्ता देकर कर रहे हैं, वो वहाँ के सूबों के शहरियों को जिंदगी का तहफ्फुज दे सकेंगे? वहाँ उनको माशी तहफ्फुज दे सकेंगे? वहाँ उनको तालीम की सहूलत दे सकेंगे? आज पंजाब के अंदर ये बात की जा रही है कि हमने तालीमी इनकलाब बर्पा कर दिया है। क्या ये तालीमी इनकलाब है कि आप पंजाब के बच्चों को सरकारी स्कूलों में जो मुफ्त तालीम दी जाती थी, आपने उन स्कूलों को प्राइवेट सेक्टर में लोगों को ठेके पर देने का ऐलान करके हवाले कर दिया? क्या ये तालीमी इनकलाब से इसको ताबीर किया जा सकता है? कहते हैं हमने लोगों का पैसा बचाया है। तुम सरकारी स्कूल के उस्ताद पर तो अदम एतमाद कर रहे हो, लेकिन जिस तर्ज अमल से, जिस तरीके कार से तुम खुद हुक्मरान बनकर इक्तदार में बैठे हो, बताओ मुझे, क्या तुम्हारे लिए इस तरह नाजायज तरीके से इक्तदार में आने का जवाज पैदा होता है कि तुम एक मुअल्लिम के बारे में ये फैसला करो कि तुम पाकिस्तान के और पंजाब के बच्चों को तालीम नहीं दे सकते? आज पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि हम IMF के $1 अरब के लिए वो कानून साजियां कौमी असेंबली और सेनेट से पास कर रहे हैं कि जो कानून साजी बैनुल अक़वामी इदारों के ख्वाहिश पर पाकिस्तान के अंदर हो रही है। पाकिस्तान का आईन क्या कहता है? पाकिस्तान का आईन कहता है कि पाकिस्तान के अंदर कानून बनेगा, आईन में तरमीम होगी तो कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगी, कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई कानून साजी नहीं होगी। आज मीरास की तकसीम के फैसले अदालतों के जरिए जो पैगामात नेशनल असेंबली और सेनेट में पहुंच रहे हैं कि ये कानून साजी करो, 18 साल से कम उम्र बच्चों के निकाह पर पाबंदी लगाओ, क्या ये इस्लामी मुल्क, क्या ये उसके तकाजे हैं? हम इस तरह की नाजायज नापाक कानून साजी के खिलाफ यहाँ इस कसूर के स्टेज से बरमला ऐलान करते हैं कि हम इस किस्म की कानून साजी को जो कुरान के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ पास की जाएगी, उसको जूते की नोक पर रखेंगे इंशाअल्लाह। नाराए तकबीर, ताजो तक खत्मे नबूवत। मुझे गिला है सियासी जमातें जिनके साथ हमने मिलकर जदोजहद की, पाकिस्तान में आईन के बारादस्ती के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए, हमने मियां नवाज शरीफ के साथ होने वाली ज्यादती के जो आईन के रूह से ज्यादती थी, कानून के रूह से ज्यादती थी, कसूर में भी आपको आजादी मार्च याद होगा, याद है या नहीं? जब काफिला यहाँ से गुजरा था, हम आज भी उसी आज़म को, उसी आजादी के परचम को थामे खड़े हैं और हम ये समझते हैं कि कल से ज्यादा आज जरूरत है आईन को तहफ्फुज देने के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए। एक मरियम बीबी के वालिद के खिलाफ फैसला आया, हमने उसको आईन और कानून के खिलाफ समझा, हमने उनका साथ दिया। आज बलोचिस्तान के अंदर बच्चियों के वालिदैन बेगुनाह कत्ल किए जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा और कबाइल के अंदर कितनी अनगिनत मरियम और उनके वालिदैन को नाहक कत्ल किया जा रहा है, और अगर कोई उसके लिए आवाज बुलंद कर रहा है तो वो जमीयत उलमाए इस्लाम है। आज मैं कसूर के अंदर खड़ा होकर अपने उन इत्तेहादियों को पुकार कर ये कहना चाहता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के उन बच्चों का, कबाइल के उन बच्चों का, बलोचिस्तान के उन बच्चों का आपके ऊपर ये कर्ज बाकी है जिनकी जदोजहद से आपको मौका मिला कि आप इक्तदार के ऐवान में पहुंचे और वो उस जुल्म से भी बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं इन्हीं कलिमात पर आपसे इजाजत चाहता हूँ और आपके लिए दुआ गो हूँ। आपने भी मेरे लिए दुआ करनी है कि जो अमानत
آپ کو اور ہمیں ملی ہے، ایک آواز ہو کر، شانہ بشانہ ہو کر انشاءاللہ اس امانت کو سرفراز اور سربلند رکھیں گے، اسی شان و شوکت کے ساتھ جس شان و شوکت کے ساتھ ہمیں یہ منتقل ہوئی ہے۔